500 रुपए मोटरसाइकिल का, 1100 रुपए कार का, 100 रुपए लिफ्ट का, 500 रुपए ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸੀਓ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं देख रहे हैं उत्ते तुसी बैनर के उपर लिखा है कि जजिया टैक्स के विरोध में बैठे भूख हड़ताल पर। जजिया टैक्स तो मुगलों के जमाने के विच वसूलिया जाता सी। कोई अगर गड्डी लेके आए उन्होंने 1100 रुपए की पर्ची कटानी पवे तो ये तो मुगलों के टाइम ते होंदा सी कि जो हिंदुओं ने मंदिर जाना है तो पहले पर्ची कटाएंगे फिर पैसे अंदर जाएंगे। सानू अपने मंदिर दे विच पूजा अर्चना करने वास्ते गड्डी लेके आने वास्ते पुजारी नूं बुलाने वास्ते पुजारी नूं ये कहना पवे कि तू पूजा कर, तो कहता मैं पूजा नहीं कर सकता क्योंकि 1100 रुपए देना पड़ेगा, नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। फोर्स लाई हुई इन्होंने, जेकर कोई नवी गड्डी तो पुजारी पूजा कर पाता है वो फड़िया जाता है, वो नौकरी चली जाती, इन्हों सस्पेंड कर देंगे बेचारे नूं। देखो 1100 रुपए की पर्ची आई है, ये किस चीज़ की पर्ची कट्टी हुई है? 1100 रुपए कार की डोनेशन लिखा हुआ, कार जी है कार पूजा हो रही थी, साढ़े सामने हो रही सी। करोड़ों रुपए की एफडी पई है मनसा देवी दे विच। अगर जिन्नी सरकार चल रही है उरे, मैनू ये लगता इत्थे तनख्वाहां जिहड़ी है ये मनसा देवी के पैसे दे नाल ही चल रही है। पैसा तो इकट्ठा कर रही है सरकार, लेकिन इत्थे गंद देखो, सामने तुसीं देखो कितना ज़्यादा कूड़ा पिया होया। असीं कल तो देख रहे कि क्या प्रशासन में ये कूड़ा नहीं दिखता, सफाई नहीं दिखती। 500 रुपए की टू व्हीलर ली अगर गर्भगृह के विच जिथे पंडित पूजा करते हैं, जिथे तुसीं देखिए हुण अंदर जाओगे मत्था टेकन पंडित बैठे हैं उत्थे दरबार के अंदर, और दरबार के अंदर पूजा करानी तो 500 रुपए पर व्यक्ति। बहुत पवित्र जगह है वो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी लोगों की आस्था है। उस आस्था नाल खिलवाड़ प्रशासन ने केवल पैसे इकट्ठे करने वास्ते कर दिया, असीं इनू बर्दाश्त नहीं करांगे। साडी एको ही मांग है थोड़े राही कि इनू जल्द तो जल्द प्रशासन वापस लेवे। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि भगवान और मंदिर सबके हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको पूजा का अधिकार है, सबको दर्शन का अधिकार है, उसमें पैसे का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और बहुत से मंदिर हैं यहाँ पंचकुला, चंडीगढ़, पूरे ट्राई सिटी में मंदिर हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू खुद चला रहे हैं, हिंदू खुद उसका निर्णय ले रहे हैं। आस्था में कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया भी चढ़ा सकता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है, 100 एकड़ लैंड है इसकी मनसा देवी की ना, वो कहाँ से आई है? कोई किसी दान से ही आ रखी है। सत श्री अकाल, ओनेयर देख रहे हो, मैं तुहाडे नाल अक्षदीप सिंह। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर ते श्री माता मनसा देवी दा मंदिर मौजूद है ते इत्थे लखां जिहड़े श्रद्धालु ने नतमस्तक होण दे लई आउंदे ने। तां मंदिर दे अंदर ही मौजूद आ। एक पासे जिथे संगतां दे विच उत्साह देखिया जा रहा है, वो दर्शन करन दे लई जिहड़ा आ मंदिर दे अंदर जा रहीआं ने, पर उत्थे ही दूजे पासे एक तस्वीर जिहड़ी है हर किसी नूं हैरान कर रही है। वो तस्वीर ये है कि हिंदू जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो भुख हड़ताल ते बैठियां हुई ने। मंदिर दे प्रशासन के खिलाफ इन्होंने भुख हड़ताल जिहड़ी है वो कीती हुई है। इन्हां दा कहना है कि जेकर किसी ने 4 व्हीलर गड्डी लई है, 2 व्हीलर गड्डी लई है, बाइक लिया है, स्कूटर लिया है, तो उसकी पूजा करवाउण दे लई अंदरों जिहड़े ने पैसे लए जांदे ने, दर्शन करन दे भी पैसे लए जा रहे हैं, तो पूजा करवाउण दे लई हज़ारों रुपए जिहड़े ने वो लए जा रहे हैं। गलबात करदे आ, सारी जानकारी हासिल करते हैं कि सारा मसला की है, कि भुख हड़ताल ते बैठन का कारण की है। स्वागत है जी ओनेर ते। मकसद की है इत्थे जिहड़ा तुहाडे वल्लों भुख हड़ताल जिहड़ी है कीती हुई है? हालांकि जिस हिसाब दे नाल देखिया जावे तां वड्डे वड्डे बैनर लगे हुए ने कि अंदर पूजा करवाउण दे जिहड़ी है पैसे लए जा रहे ने, गड्डियां दे लई जेकर पूजा करवाउणी है तां मंदिर दा प्रशासन पैसे वसूल रिहा है। साडी एको ही मांग है कि जिस तरह से इन्होंने ये टैक्स लाया है कि 500 रुपए मोटरसाइकिल का, 1100 रुपए कार का, 100 रुपए लिफ्ट का, 500 रुपए जिहड़ा है वो अगर अंदर तुसी गर्भगृह दे विच मत्था टेकना है तो वो सारे वापस होने चाहिए। सरकार जिहड़ी है हिंदू सरकार का साथ दे रहे हैं। सरकार लगातार ये करी असीं हिंदुआं दे रखवाले हैं,
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸੀਓ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। मैं देख रहे हैं उत्ते तुसी बैनर के ऊपर लिखा है कि जजिया टैक्स के विरोध में बैठे भूख हड़ताल पर। जजिया टैक्स ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਯਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, 100 ਰੁਪਏ 500 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਣੀ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਹੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਉसी टाइम ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ, तो कहता मैं पूजा नहीं कर सकता क्योंकि 1100 रुपए देना पड़ेगा, नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜੋ ਜਾਂਦੀ 1100 रुपए ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ 1100 रुपए ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ 1100 ਰੁਪਏ ਕਾਰ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਰੇ ਉਹ ਚਲੋ 1100 ਰੁਪਏ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਰਚੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ? ਭਗਤਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, 4 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ? 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ 2 ਵੀਲਰ ਲਈ। ਅਗਰ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ लेवे। जिस तरह से सुचारू रूप से पहले व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, लेकिन जो इस तरह से कर लगाएगा, इस टैक्स लगेगा, वसूली करेगा, सानू बर्दाश्त नहीं है। अज मेरा 24 घंटे भूख हड़ताल का हो गया।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਜਾ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਗਰ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ 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 ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਆ ਕੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਗੇ ਗਰਮ ਗਰਮ, ਉਹ ਜਾਏ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ 2500 ਵਰਸ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਓ। ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ हैं। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸੂਲੀ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਟੀਵੀ 9 ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੇਖੀ, ਜਦ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੀ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਰੇ ਉਹ ਵਿਨय ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੀਸੀ, ਉਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਓ ਆਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਈਆ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ पैसे वसूले जाते हैं? हाँ जी, पहले मैं आपको ये विषय बता दूं, थोड़ा सा आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए। ये पिछले साल लगाया गया था, इसका नोटिफिकेशन मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने पिछले साल जारी किया था, नवरात्रों से पहले। और जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इस मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंडर 3 मंदिर आते हैं, मनसा देवी, चंडी मंदिर जिसके नाम पे चंडीगढ़ का नाम पड़ा है, और एक काली देवी मंदिर कालका, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अगर आप जाएंगे तो। उस समय विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन अपने विनय प्रताप जी थे डीसी, उनसे मिला, और हमने उसके अलावा ज्ञापन भी दिए थे। हम आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से भी मिले थे। तो उस समय ये वापस ले लिया गया था नोटिफिकेशन, सारा का सारा। उस समय कोई भी ये, उस समय जो लागू किया गया था उसमें ये था कि ये वाहन का शुल्क भी था, मुंडन के लिए पैसे थे, चोला चढ़ाने के लिए पैसे थे, और भी पूजा के लिए कई तरह के शुल्क लगा दिए गए थे। तो उस समय जब डेलीगेशन मिला तो वो वापस ले लिया गया। अब उसको, अब 31 दिसंबर को
दोबारा ये लागू कर दिया गया है। जिस दिन लागू हुआ सबसे पहले इसका विरोध काली देवी मंदिर कालका में हुआ विरोध, उसी समय विरोध शुरू हो गया था जी। विरोध शुरू होने के बाद अब यहाँ मनसा देवी श्राइन बोर्ड में भी, अब ये मनसा देवी मंदिर में भी अब विरोध शुरू हुआ है। हम विश्व हिंदू परिषद सैद्धांतिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि भगवान और मंदिर सबके हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको पूजा का अधिकार है, सबको दर्शन का अधिकार है। उसमें पैसे का डिफरेंस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। मंदिर का व्यवसायीकरण भी नहीं होना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें सरकार का हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मनसा देवी श्राइन बोर्ड के जो तीनों मंदिर हैं सरकार के अधीन है। तो हमारा ये मानना है कि जितने हिंदुओं के मंदिर हैं उसको हिंदू स्वतंत्र पूर्वक अपने आप रन करें। ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हिंदुओं की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसके अनुरूप मंदिर नहीं चलते हैं। तो इस कारण से अगर आज यही मंदिर हिंदू, और बहुत से मंदिर हैं यहाँ पंचकुला, चंडीगढ़, पूरे ट्राई सिटी में मंदिर हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदू खुद चला रहे हैं, हिंदू खुद उसका निर्णय ले रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी ये लगाया गया, और हमें लगता भी है, हम अभी डीसी से मिले नहीं है, हमने टाइम मांगा है, डीसी से भी टाइम ले रहे हैं और आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से भी टाइम लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वापस हो जाएगा। हमारी प्रांत कार्यकारिणी की बैठक है कुरुक्षेत्र में 21 और 22 तारीख को, उसमें भी हम इस विषय पे बात करेंगे और जल्दी ही मुझे लगता है कि ये वापस होगा, और ये वापस होना भी चाहिए। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, ये कोई उस आस्था और श्रद्धा को आप पैसे से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन पैसे के द्वारा नहीं हो सकता है। आस्था में कोई व्यक्ति करोड़ों रुपया भी चढ़ा सकता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, सोना चढ़ता है, चांदी चढ़ता है, 100 एकड़ लैंड है इसकी मनसा देवी की ना, वो कहाँ से आई है? कोई किसी दान से ही आ रखी है, लोगों ने दान की है। 500 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये समाज के द्वारा, हिंदू समाज के द्वारा ये चलाया जा रही चीज है, हिंदू समाज का ये पैसा है। आज करोड़ों रुपए की मनसा देवी यहाँ मंदिर में करोड़ों रुपए की एफडी है, तो वो पैसा समाज ने अपनी श्रद्धा से दिया है। तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। हिंदू समाज, भगवान राम का मंदिर बना अयोध्या में, हमें आशा थी 1100 करोड़ रुपया आएगा, लेकिन आया 2100 करोड़ रुपया। यहाँ पंचकुला जिले से ही हमने 3 करोड़ रुपया करके भेजा। तो हिंदू समाज कहीं भी पैसे की कमी नहीं छोड़ता मंदिर को, और लेकिन वो पैसा आता श्रद्धा से है। वो पैसे का कोई ऐसे नहीं होता कि हम किसी को कहें कि आपने 100 ही देने या 500, उस पर कोई बंदिश नहीं कर सकते हम। वो कई लोग ऐसे जो करोड़ों रुपया दे देते हैं, और किसी की अगर गरीब आदमी हो सकता है 1 रुपया या 10 रुपया भी देगा, उसके 1 रुपए की भी उतनी कीमत है जितने किसी के 1 करोड़ रुपए की कीमत है। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ लोगों में जो आप जानना चाहते हैं, लोगों में इसका रोष है। हिंदू समाज में इस चीज के प्रति बहुत रोष है। मैंने कई लोगों से बात की है। मैं आपको जानकारी देता हूँ, काली देवी मंदिर में बकायदा लोग अपने वाहन लेके आए, नया वाहन आया, और वहां के पुजारियों की जगह बाहर के पुजारियों ने आके उसकी पूजा की। क्योंकि आप हिंदू समाज का मंदिर है, आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज अगर हिंदू समाज, आज हम यहाँ बैठे हैं, किस आधार पे बैठे हैं? इस आधार पे हम यहाँ बैठे हैं कि हमारा मंदिर है, हिंदू समाज का मंदिर है। ये कोई आज हमारे अलावा चाहे यहाँ 1000 आदमी बैठ जाए, मंदिर है हमारा हिंदू समाज का, इस पे कोई भी, ये समाज का मंदिर है। और वहां पे मंदिर में पूजा करवाई गई वाहन की, अलग से पुजारी आए, तो कोई रोक थोड़ी सकता है, हिंदुओं का मंदिर है। तो इसलिए समाज में इस बात का रोष है कि ऐसा लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, जब पहले से ही समाज इतना कुछ दे रहा है। आप अगर जानकारी लेंगे, अगर यहाँ की ऑडिट रिपोर्ट आप चेक करें, कितने लोग होंगे जिन्होंने लाखों रुपए का डोनेशन दिया है। कई ऐसे भी हो सकते हैं जो करोड़ों रुपए के दानी भी हों। कितना यहाँ सोना चांदी चढ़ता है, तो उनको ये थोड़ी कहा जाता है कि आप दीजिए, अपनी श्रद्धा से देते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, और उन लोगों की जो आस्था है भगवान के प्रति, उनको उसको भी थोड़ा ठेस पहुंचती है इस बात। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ बैठ गए? हमने देखो पिछले साल रोका था, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस बार थोड़ा अभी हमने प्रयास किया था, थोड़ा बिजी थे, कोई मीटिंग थी सीएम वगैरह की। हमें पूरी उम्मीद है, फिर बोल रहा हूं आपको, मंदिर का प्रशासन 100%, हमें पूरी विश्व हिंदू परिषद को उम्मीद है कि क्योंकि हिंदुओं की आस्था का सम्मान होगा और जल्दी ये चीज वापस होगी, हमें पूरी उम्मीद है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।
देखिए पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि हम पॉजिटिव हैं, इसके सकारात्मक हैं हम, हमें पूरी उम्मीद है कि वापस होगा। तो हमें लगता नहीं कि और रणनीति बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदू समाज जितना भी यहाँ का है पूरी तरह से इस विषय में संगठित है जी। पूरा हिंदू समाज, और लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। मनसा ट्राई सिटी का ये सबसे बड़ा केंद्र है धर्म का, हिंदू धर्म का मनसा देवी ट्राई सिटी का सबसे बड़ा केंद्र है। नवरात्रों में लाखों लोग यहाँ दर्शन करते हैं। मैं चेक कर रहा था 80,000 लोगों ने दर्शन किए हैं, ये मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट चेक कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा केंद्र है और उन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आवश्यकता ऐसी पड़ेगी नहीं कि 80,000 के 80,000 लोग इकट्ठे हो यहाँ पर, मुझे लगता नहीं है। जी जी हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ गाड़ियों के पूजा करने के पैसे, दर्शन करने के पैसे, गर्भगृह में जाकर पैसा लेकर पूजा करवाना सरासर गलत है। पार्किंग की पर्ची काटना प्रशासन बंद करे। सो ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਨ ਏਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।